परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों आओ साहब दे चरनां विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। सतगुरु दे चरनां विच बैठ के आप जी ने अमृत वेले गुरु का नितनेम श्रवण कीता है। लड़ीवार साहिब दी पावन बाणी गुर इतिहास गुरु कलगीधर जी के जीवन नूं आपां विचारदे पए हां। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरले दिनां विच श्रवण कीता कि किवें औरंगजेब ने गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज नूं अपनियां चिट्ठियां घल के सुनेहे घल के अपने भाने दबाउण दी कोशिश कीती, पर गुरु कलगीधर महाराज ने वापस जवाब घल्ले। आखिर एक नदाउण दी जंग हुई। उस तो उपरंत एक जंग रुस्तम खान नाल दिलावर खान दे पुत्र दे नाल हुई। जंग जित लई गई। सतगुरु ने इधर फिर बख्शिशां वरताईयां। अज आपां आनंदपुर साहिब दी धरती ते सतगुरु महाराज ने हर पक्ष नूं समझाउंदियां, जिथे सतगुरु महाराज ने इतिहास के पन्नियां विचों पढ़दियां महाराज ने मसंदां नूं समझाया, दरबारियां नूं सोधा लाया, जां कवि दरबार विच कई बार कवि चंदन वर्गियां दे अहंकार नूं तोड़ के उन्हां नूं परमेश्वर दी निमरता ते निरंकार नाल जोड़िया। उत्थे सतगुरु महाराज ने बख्शिशां करदियां गुरु की हजूरी विच रहन वाले सिखां नूं भी समझाया। आनंदपुर साहिब दी गाथा है। एक दिन एक बहुत विद्वान पुरुष राग दा धनी गुरु दरबार विच आया। गुरु कलगीधर जी दी हजूरी विच आग्या मंगी, सतगुरु मैं कीर्तन करना है। सतगुरु ने आख्या भी जरूर तुसी संगत नूं कीर्तन सुनाओ। उस विद्वान पुरुष ने राग दा धनी सी, विद्या बड़ी सी, बहुत रस भिन्ना कीर्तन गुरबाणी दा गुरु कीयां संगतां नूं सुना के निहाल कीता। समाप्ति हुई ते संगतां ने साहिब नूं वचन आखे, कहन लगे महाराज बहुत रस भिन्ना इन्हें कीर्तन सुनाया, बड़ा माहर है, बड़ी विद्वत है, ते असी ते सतगुरु इहदी विद्वता दे माहर कीर्तन दा इन्ना धनी है कि कायल हो गए हैं। सतगुरु पातशाह महाराज ने संगत दे बचन सुन के ते एक गल आखी, कहन लगे भी कीर्तन तां सोहना है, पर कही इन्हां दे घर ही है। साहब ने यह बचन अपनी मुबारक रसना तो आखिया। बहुत ध्यान नाल सुनियो। कहन लगे कीर्तन ते ठीक है, पर कही इन्हां घर ही है। हुण साहब दी यह रमज संगत नूं समझ ना आई। संगत ने आख्या महाराज गल कीर्तन दी चलदी है,
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਈ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਈ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਕਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਖੇਤ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਢੰਡੋਰਾ ਜਦੋਂ ਢੰਡੋਰਚੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਭੇ ਆਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਕਹੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਢੰਡੋਰਚੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਢੰਡੋਰਚੀ ਦਾ ਉਸ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਫੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਭੇ ਆਈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਦਮ ਨਾ ਤੋਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
पूछत पथक तह मार्ग न धारै पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कलियां गल्लां नाल ते बंदा धर्म नहीं कमा सकदा। सतगुरु ने दूजा बचन वरतिया, कहन लगे जे कोई रोगी होवे ते वैद कोल चलिया जाए, दवा लवे, पर जिमें उन्हें दसी है भी आ परहेज रखना, इवें दवा खानी है, ते परहेज भी ना रखे दवा भी ना खाए। भाई गुरदास जी कहते वो अरोगी नहीं हो सकता, वो रोगी ही रहेगा। पूछत है वैद खात औखद ना संजम सै, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाई है। तीजा बचन वरत्या गुरबाणी दा, भाई गुरदास जी कहते एक सुहागन इस्त्री दे कोलों एक दुहागन इस्त्री पुछता ले भी सुहागना वाले कर्म केड़े ने, पर वो जीवन विच करे ना। सब कहन लगे जे कमाए ना ते फिर वो सुहागन नहीं कहा सकता, पुछन नाल सुहागन नहीं बनता। भाई गुरदास जी ने बचन वरत्या, पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन, कह हृदय बेविचार कट सेहजा पै बलाई है। अखीरले बोल वरते कहते गावे सुने आंखें मीचे, पाइए न परम पद। कहन लगे तू गुरु दे उपदेश नूं गा भी लए, गुरु दे उपदेश नूं सुन भी लए, अखां भी बंद कर लियां, पर कहन लगे जे कमाया ना फिर तेनू मंजिल की प्राप्ति नहीं है। गावे सुने आंखें मीचे, पाइए न परम पद, गुर उपदेश गए जो लो न कमाईए। सतगुरु ने आनंदपुर साहिब की धरती ते जिथे आम समझाया, उथे गुरु की हजूरी विच रहन वाले सेवादारां नूं भी समझाया। इत्थे महाराज ने होर बख्शिश की। सतगुरु का दीवान एक दिन सजिया हुआ है। गुरु कलगीधर जी ने जल छकण दे लई अपने कोल खलेते सिख नूं आवाज मार के इशारा किया, जल छकना। संगत विच बैठा होया एक नौजवान, उन्हें भावना नाल मन विच ख्याल करके ते सतगुरु दा वचन समझ के ते पानी दा एक गिलास भर के गुरु चरनां विच लै आया। जदों सतगुरु नूं ये इतिहास है गुरु कलगीधर जी के जीवन की गाथा है, जदों वो सतगुरु के सामने जल लैके आया ते सतगुरु के सामने पानी का गिलास कीता, छकन लई फड़ाउण लग्या। साहब ने उहदे हत्थां वल वेख्या, उहदे हत्थ बहुत कोमल सन। सतगुरु ने जल छकण तो पहला एक गल पुछी, कहन लगे भलिया पुरुषा तू काम की करना है। उन्हें अगों आख्या, कहन लग्या भी महाराज मैं ते बहुत अमीर है, अमीरी बहुत है घर विच, मैं ते पहली बार तुहानू ये पानी का गिलास फड़ा रहे हैं, नहीं ते मेरे कोल नौकर चाकर ने ते मैं ते अपना पानी पीण वास्ते नहीं चुकदा कदे। सतगुरु ने यह बचन वरते ये इतिहास विच ने। साहब कहन लगे फिर असी तेरे वर्गे कोड़ी बंदे दा जल नहीं छकना लियांदा, ये नहीं छकना। सतगुरु ने वो जल नहीं छकिया। संगतां भी हैरान हुईयां ते हजूर नूं पुछया महाराज क्यों। साहब ने उत्थे गल समझाई, कहन लगे जेड़े हथ कदी किरतकार नहीं करते, जेड़े हथ कदी संगत दी किते सेवा विच नहीं लगे हुए, महाराज कहन लगे सेवा तो बिना ये हथ सफले नहीं हो सकते, ते जेड़े हथ कदी सेवा करके सफल नहीं हुए ओह जे हत्थां दा असी जल कदी नहीं छकदे। याद रखो ये आनंदपुर साहिब दी गल है, गुरबाणी दे पावन बोल भी ने।
ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਥਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਟਾਲ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆਪ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖੇ ਵੀ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਨਾਲ,
ਪਾਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਆਖਣਾ ਪਾਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੂਤਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਪਾਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੂਤਕ ਪੂਤਕ ਪਾਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੂਤਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਪਾਤਕ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਆ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਕਤ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕਰ, ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਈ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹ ਤੇਲ ਲੋਹਾ ਦਾਲ ਆਦਿਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਉ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਟਿੱਕਰ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਹਾ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ
दाल तेल आदक ते तेल विच बड़े बना के सब्जी दे छक छकाले ते जिहड़ा लोहा सी वो लोहगढ़ किले विच लिजा के, लोहगढ़ किला जिहड़ा सी ना आनंदपुर साहिब, ये शास्त्र बनते सन, सिखां दे कारीगर इत्थे काम करते सन। उत्थे जाके ते बड़े बड़े कड़े ते कुछ शास्त्र बना के ते अपने गलां विच पहन के शास्त्र ते कड़े पहन के ते सतगुरु दे कोल चले गए। बहुत हसदे जा रहे ने। सतगुरु कहन लगे भी सिखो अज बड़े खुश हो। जदों लागे आए ते हत्थां विच बड़े बड़े कड़े पाए हुए ने, शास्त्र सजाए ने, ते कहन लगे महाराज कहन लगे आ गहने कित्थों पा के आए हो? कहन लगे सतगुरु जदों गुरु ते कोई ग्रह आ जाए ना फिर सिख ढालदे है। सानू सारी गल दसी भी ब्राह्मण जा रहा सी, उन्हें ये शब्द वरते भी गुरु ते कोई ग्रह काम कर रहा है ते असी सतगुरु नूं इस ढंग नाल नहीं लिजाण दिता, क्योंकि तुहाडा उपदेश है जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर, मड़ी मठ भूल न मानै। आपां ते इक तो बिना मनदे नहीं। कहन लगे सतगुरु बहुत खुश होए। गुरु कलगीधर महाराज ने सिखां नूं शाबाश दिती ते एक गल समझाई। कहन लगे एक कौतक असीं रचिया सी, क्योंकि असीं अपने सिखां दी अंदर दी प्रपक्ता वेखनी चाहुंदे सन। सानू पता सी इस गल दा, असीं वेखना चाहुंदे सां भी सिखां दे अंदर किन्नी क प्रपक्ता है कि ये लकीर दे फकीर ने अज मैं हथ विखाया, कल ये सारे विखाउण लग पैण। साहब कहन लगे ये ते असी जान बुझ के एक कौतक रचिया सी। गुरु कलगीधर महाराज जी दा इस समझाउण दा ढंग सी। मैं बेनती कह रही हां, इत्थे फिर एक दिन दीवान सजिया होया है ते गुरु कलगीधर जी ने एक बचन अपनी रहमत तो रसना तो होर उचारिया। मैं फिर बेनती करा, याद रखियो गुरु ने हाथ तां करके केवल कदी कदाई हजूर अजिहा करदे सन समझाउण दे लई। जिवें आनंदपुर साहिब दी एक गाथा है भी एक दिन एक शेर फिरदा आनंदपुर साहिब दे इलाके विच लागे बन्ने, ते संगतां ने आके कई बारी आख्या भी महाराज इत्थे एक शेर रहना शुरू कर लिया ते बड़ी मुश्किल बनी पई है। महाराज दे कारण ते लंघना औखा है, भै आउंदा है, किरतकार करदिआं भी डर आउंदा है, ते तुसीं कोई किरपा बरताओ, जां ते शेर नूं दड़ा दिओ जां इहदा शिकार कीता जाए। सतगुरु ने गल टाल देनी। दो चार बारी सिखां ने भी गल आके आखी भी महाराज शेर बड़ा खतरनाक जानवर है ते इहदे कारण बड़ी मुश्किल पैदा हुई है। संगतां कई बारी बेनती करिए तो कोई उपाय करना चाहिए। सब ने फिर गल टाल देनी। एक दिन की वरत्या भी एक कुम्हार वीर जी ने अपने कोल खोते रखे हुए सन, लंघ रहा सी अपने खोते लैके, ते जदों खोते अपनी आवाज विच बोले ते ओ जिहड़ा शेर सी ओ भी अपने भरावां खोतियां नूं वेख के बोल पिया। सिखां ने वेख लिया भी आवाज इहदी खोते वाली है। लागे गए ते पता यह लग्या भी खोते ते शेर दी खल पाई हुई सी। खोते दे उपर शेर दी खल पाई हुई सी। सिखा खल लाई खोते तो मोढ़े ते रख के हसदे आ रहे ने महाराज जी दे कोल। सतगुरु कहन लगे तुहानू की लभ गया? कहन लगे महाराज किन्ने दिन हो गए लोग डरी जा रहे ने, किन्ने दिन हो गए भी इत्थे शेर रहिंदा है, पर अज पता लग्या भी जदों खोते कोल दी लंघे वो अपने भरावां दी आवाज सुन के इवें बोल पिया। असीं ओदी खल ला के सीते अंदरों खोता ही
ਤੇ ਖਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਲ ਅਸੀਂ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣਾ ਤੇ ਪਾ ਲਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਣਾ ਤੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਲਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਕੇਵਲ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਰਮਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਏਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਮਤੀ ਮਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਵਧਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਧਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ। ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆੜ ਧਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ,
ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣਾ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜਭਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ, ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ। ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਪਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਗਾ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਨੇ ਤੇ ਜਾਗਨੇ, ਘਰ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ, ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾ। ਜੇ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।